مہندی نکالی جاتی ہے، زیرے باندھے جاتے ہیں. یہ کیا مذاق ہے آپ بیویوں کے ساتھ؟ اہل بیت کی عزت کرنے کا دعویٰ کرنے والوں، تم ان پاک ہستیوں پر تہمت لگا رہے ہو جو پہلے ہی شادی شدہ تھے. کس طرح ان کی دوبارہ کربلا میں شادی کی گئی جبکہ حضرت حسن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کابل کربلا کے اندر اپنے چچا امام حسین کے ساتھ تھے. کوئی سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ وہ اہل سنت و جماعت کے لوگوں جاگو، تم اصل میں اہل بیت اطہار کی عزتوں کے محافظ ہو. اس حفاظت کو اپنے اندر سنبھالو تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ صحابہ کرام کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والے بھی تم ہو اور حضرات اہل بیت اطہار کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والے بھی تم ہو. آپ مجھے بتاؤ، حضرت حسن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ پاک فاطمہ بنت حسین جن کے شوہر کعبہ میں موجود ہے، کربلا میں موجود ہے، اور فاطمہ صغرا مدینہ منورہ میں موجود ہے، ان کی شادی حضرت قاسم بن امام حسن سے کیسے ہو گئی؟ کیسے مہندی نکالی جا رہی ہے؟ یہ سارے اہل سنت و جماعت کے ہمارے نام نہاد لوگ جو ظاہری طور پر اہل سنت و جماعت کہلاتے ہیں، سارے ادھر پہنچے ہوتے ہیں. دوستو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنی قبر کو یاد رکھو، عقائد کو تلاش کرو. یہ کربلا کے اندر جو خیموں کو آگ لگائی گئی، در حقیقت جو خطوط کو جلانے کا طریقہ تھا. انہوں نے کوفیوں نے ان کو معلوم تھا کہ ہمارے خطوط امام علی مقام کے پاس ہے، اور انہوں نے اس لیے خیموں کو آگ لگائی تاکہ وہ خطوط جل جائے، تاکہ وہ خطوط جدید تک نہ پہنچ سکے. وقت آنا تھا. اہل بیت اطہار نے بڑی جرأت و بہادری اور عزت و ناموس کے ساتھ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک خان سے جدا کر کے دمشق لے جایا ہے. کربلا سے دمشق لے گئے، اور جس وقت وہ سر مبارک یزید کے محل میں پہنچا تو یزید نے اپنے منہ پہ تماچے مارے اور نوحہ خوانی کی، اور 3 دن تک یزید کے محل کے اندر تعزیتی معاملہ جاری رہا. مجلس ادا بتا رہی، آو بتا ہوتی رہی، اور پیٹا جاتا رہا. یہ کس کی سنت ہے؟ امام حسین کی. اللہ یاد رکھو، 3 دن کے بعد یہ قافلہ روانہ ہوا. یہ قافلہ روانہ ہوا کس طرف؟ کوفہ کی طرف، اور وہاں سے مدینہ منورہ کی. یہ سارا قافلہ مدینہ منورہ کی طرف اونٹوں پر اور گھوڑوں پر سوار ہو کے حفاظت کے ساتھ بھیج دیا گیا، روانہ کر دیا گیا. لیکن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا دمشق نہیں ہے. وہاں کوئی ہاشمی تھا، سادات تھے. دمشق میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت رہی، اور اس کے بعد یزید تک پہ بیٹھا. وہاں پہ سادات کا ہونا ممکن نہیں، اہل بیت اطہار کا ہونا ممکن نہیں. تو پھر
बहनों को मुखातिब करके कहा कि इन्ना हाउलाए यबकूना अलैना, कि ये वो लोग हैं जो आज हम पर रो रहे हैं। जरा तस्वीर देखो, इस तस्वीर के साइने में देखो कौन उस सूरत हाल को कभी भी लगा सामने रखी है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे इन्ना हाउलाए यबकूना अलैना, ये वो लोग हैं जो हम पर रो रहे हैं। फमन कतलना गैरहुम, तो इनके अलावा हमने कत्ल किसने किया है? यही कत्ल करने वाले हैं, यही रोने वाले हैं। दोस्तों, ये काफिला कूफा से रवाना होकर के मदीना मुनव्वरा पहुंचा। जब सरे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी वालिदा मोहतरमा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक में तदफीन कर दी गई, दफना दिया गया। तो मदीना मुनव्वरा के अंदर बगावत फैल गई। लोग कहते हैं सहाबा किराम ने हजरत इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया। याद रखो, यजीद के खिलाफ बगावत मदीना मुनव्वरा में करने वाले सहाबा किराम थे, ताबईन थे। जब सरे हुसैन मदीना मुनव्वरा में पहुंचा तो सारे सहाबा किराम ने यजीद के खिलाफ बगावत कर दी और उसके नतीजे में सैकड़ों सहाबा किराम, हजारों ताबईन, बच्चे और जवान शहीद कर दिए गए। 3 दिन तक कत्ल आम होता रहा। लोग कहते हैं सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह के आग के साथ वफा नहीं की। वफा क्यों नहीं की? वाकया बड़ा शदीद है। 3 दिन तक ये वाकया, 3 दिन तक ये कत्ल आम होता रहा। यजीद की फौजें सहाबा किराम को, अहले बैत अनहार के दीगर अफराद को और ताबईन को कत्ल करते रहे, शहीद करते रहे। मस्जिद नबी में अज़ानें रोक दी। तो बताओ ये वफा किसने की? ये सहाबा ने। अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि हम सहाबा के भी गुलाम हैं और हम अहले बैत अनहार के भी गुलाम हैं। हमारा अकीदा बहुत साफ है। हम अदब वाले लोग हैं। हम किसी की तौहीन न करते हैं न बर्दाश्त करते हैं। हम अहले बैत अनहार की तौहीन को भी रसूलुल्लाह की तौहीन समझते हैं। हम सहाबा किराम की तौहीन को भी रसूलुल्लाह की तौहीन समझते हैं, क्योंकि इनकी निस्बत रसूलुल्लाह के साथ है। हम सहाबा किराम को मानते हैं तो रसूलुल्लाह की निस्बत के साथ मानते हैं। हम अहले बैत अनहार को मानते हैं तो रसूलुल्लाह की निस्बत के साथ मानते हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, इस शदीद गर्मी के अंदर आपने मुझे बहुत बर्दाश्त किया। दिल से 15 मिनट 20 मिनट का वादा घंटा हो गया। आपने मुझे बहुत बर्दाश्त किया है। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर कभी आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह आपको जिंदगी और सलामती दे और अकीदा हक अहले सुन्नत व जमात पर कायम। आमीन। याद रखो, दुनिया आखिरत में निजात मसाइल का दिया अकीदा अहले सुन्नत व जमात। दुआ है कि अल्लाह ताला इसी पर जिंदगी दे